Hello and welcome my dear friends and students. In today's video, I am going to explain the graphical representation of displacement, velocity and acceleration of a particle performing SHM. When the particle starts its motion from the mean position and when particle starts its motion from the extreme position. It means we have to consider the two cases for the graphical representation. The first one, when the particle starts its motion from mean position and when the particle starts its motion from the extreme position. Now let us consider the first case, when the particle starts its motion from the mean position. Now for that you have to start this question from the displacement equation of a particle performing SHM at any instant, which is given by, that is x equal to a sine omega t plus alpha. In previous video we had already proved the expression for displacement for a particle performing SHM at any position from the लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन. हे आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऑलरेडी प्रूव्ह करून दाखवलेलं आहे की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पार्टिकल साठी की जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करत असेल, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करत असेल, अशासाठी काय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन असतं ते लिहायचं. x इक्वल टू a sin इन ब्रॅकेट ओमेगा t प्लस अल्फा. आता तो पार्टिकल आपलं मोशन कुठून स्टार्ट करतो याच्यावरून या अल्फाची व्हॅल्यू इथे ठरवतात. सो कीप इन माइंड हियर व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोझिशन, ॲज पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोझिशन, then this initial angle, that is you have to put as a 0, कारण तो आपलं मोशन मीन पासून स्टार्ट करताय आणि अँगल प्रत्येक वेळेला मीन पासून मोजतात, डिस्प्लेसमेंट पण मीन पासून मोजतात. म्हणून त्याचा जो इनिशियल अँगल आहे, इनिशियल फेज आहे, तो किती घ्यायचा, अल्फा इक्वल टू 0. अल्फा इक्वल टू 0 ही व्हॅल्यू जर आपण या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मध्ये ठेवली तर आपल्याला बघा काय मिळेल, दॅट इज x इक्वल टू a sin omega t. दिस इज आवर first required equation, x equal to a sin omega t. Now when we consider the displacement equation and when we put alpha equal to 0, then we get x equal to a sin omega t. That is our first required equation. Now differentiate this equation with respect to time to get the velocity, and differentiate the equation of velocity with respect to time to get the acceleration. So let us here differentiate this displacement equation, that is d dt of x, that is dx by dt, means rate of change of displacement with respect to time, that is the velocity, and differentiation of this term, that is a sin omega t, is a constant term. You have to take the differentiation of sin omega t. So differentiation of sin is cos omega t, and again you have to take the derivative of omega t, that is the omega. So therefore the velocity equation we got, that is v equal to a omega cos omega t. Now differentiate this equation again with respect to time. So we have dv by dt equal to d dt of a omega cos omega t. A omega, that is the constant. You have to take the derivative of cos omega t, that is minus sin omega t, and again into derivative of omega t, that is the omega. So therefore acceleration become minus a omega square sin omega t. Let us revise again here. We have to show the graphical representation of displacement, velocity and acceleration of a particle performing SHM when that particle starts its motion from mean position. So first of all you have to write the displacement equation for any position, that is x equal to a
साइन ओमेगा टी. सगळ्यात पहिले आपल्याला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिहायचं आहे पार्टिकलचं की जो एसएचएम परफॉर्म करतोय एनी पोझिशनला, ते आहे x a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. आता तो म्हणजेच पार्टिकल आपला मोशन कुठून स्टार्ट करतो त्याच्यावरून तुम्हाला अल्फाची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. जर पार्टिकल आपलं मोशन हे मेन पासून स्टार्ट करत असेल तर इनिशियल अँगल हा 0 असतो, म्हणून अल्फाची व्हॅल्यू 0 ठेवायची. म्हणून आपल्याला मिळेल x a sin ओमेगा टी. एकदा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिळालं की याला डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट द वेलोसिटी. म्हणून आपण याला डिफरन्शिएट केलं dx by dt that gives the velocity. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ a sin ओमेगा टी हे कॉन्स्टंट आहे, फंक्शनच्या बाहेर घेतला. sin चा डेरिव्हेटिव्ह cos ओमेगा टी ॲज इट इज, आणि पुन्हा तुम्हाला इथे t फंक्शन असल्यामुळे ओमेगा टी चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागतो. ओमेगा कॉन्स्टंट फंक्शनच्या बाहेर dt by dt1, म्हणून इथे याचा डेरिव्हेटिव्ह येतो ओमेगा. म्हणून वेलोसिटी मिळाला आपल्याला a ओमेगा cos ओमेगा टी. आता पुन्हा याला आपण डिफरन्शिएट केलं, that is dv by dt म्हणजे acceleration, that is d dt of a omega as it is. Derivative of cos is minus sin omega t into again derivative of omega t as a omega. म्हणून आपल्याला मिळालं acceleration equal to minus a omega square sin omega t. एकदा हे तीन इक्वेशन मिळवली की आता आपल्याला ग्राफ काढण्यासाठी ज्या व्हॅल्यूज पाहिजे त्या व्हॅल्यूज आपण टेबल मध्ये मिळवून घेऊ. Now to draw the graph, first of all we have to form this table having the values for different angle for displacement, velocity and acceleration. Now you have to first consider the time. When the time is 0, t by 4, t by 2, 3t by 4, t and 5t by 4. Now here, in order to complete the one oscillation, the time required equal to capital T, and during the one oscillation that particle has to perform the 4 activities, 4 movements. That's why for every movement that particle needs a time equal to t by 4. पार्टिकल ला एक ऑसिलेशन पूर्ण करण्याकरता लागणारा वेळ म्हणजे पिरियड तो असतो कॅपिटल टी. जेव्हा तो एक ऑसिलेशन आपलं करतो त्यावेळेला त्याला 4 आपल्या मुवमेंट कराव्या लागतात. समजा आपण त्याला पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमिटी वरून त्याला किंवा निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन वरून आपण त्याला रिलीज केलं, ए पासून जर रिलीज केलं तर तो सुरुवातीला या ए पासून ओ पर्यंत जाईल, ही फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी. नंतर तो ओ पासून बी पर्यंत जाईल, ही सेकंड ऍक्टिव्हिटी. नंतर बी पासून तो ओ पर्यंत येईल, थर्ड, आणि पुन्हा ओ पासून ए पर्यंत फोर्थ. तेव्हा एक ऑसिलेशन पूर्ण झाल्याचं मानतात. म्हणून मग इथे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीसाठी लागणारा त्याला वेळ आपण कसा फाइंड आउट केला तर टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटी इन वन ऑसिलेशन, ते आला t by 4. म्हणून इथे 0 नंतर किती वेळ घेण्यात आला आहे t by 4. आता या t by 4 मध्ये पुन्हा दुसऱ्या ऍक्टिव्हिटीसाठी लागणारा वेळ जर आपण ऍड केला t by 4 plus t by 4 that gives 2t by 4 that is equal to t by 2. म्हणून मग इथे t ची जी व्हॅल्यू आहे, टाइम ची जी व्हॅल्यू आहे ती प्रत्येक वेळेला तुम्हाला कितीने ऍड करत न्यायची आहे t by 4 ने. का t by 4 ने? कारण प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी साठी लागणारा जो वेळ आहे तो किती घ्यायचा आहे आपल्याला t by 4. म्हणून मग इथे व्हॅल्यूज मिळाल्या t by 4 मध्ये t by 4 ऍड केलं t by 2. पुन्हा t by 2 मध्ये जर आपण t by 4 ऍड केला t by 2 plus t by 4 that is 4 plus 2 that is 6t by 8 that is 3t by 4. इथे आपल्याला 3t by 4 कसं आलं हे आपण इथे सांगताय की प्रत्येक t च्या व्हॅल्यू मध्ये तुम्हाला पुढची व्हॅल्यू मिळवण्यासाठी काय करायचं आहे तर t by 4 ऍड करायचं आहे. आता याच्यात जर t by 4 ऍड केला तर हा 4t upon 4 येतो म्हणजे t. पुन्हा या t मध्ये मी t by 4 ऍड केला, मला मिळालं 5t by 4. अशा पद्धतीने आपण पहिला रो कंप्लीट केला. आता इथे थीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना तुम्हाला काय करायचं आहे बघा, थीटा जे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट जे असतं हा ओमेगा टी आपण घेतो
ओमेगाची जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज 2 पाय अपॉन कॅपिटल टी. आणि हा थीटा काढण्यासाठी प्रत्येक वेळेला तुम्हाला इथे अबव मेन्शन टी ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे. इथे टी ची व्हॅल्यू आहे 0, मग 0 इनटू एनीथिंग 0, म्हणून पहिला अँगल जो आहे तो इथे 0 घेतला. आता दुसरा अँगल पाय बाय 2 कसा आला बघा, दॅट इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन टी. अँड व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॅपिटल दॅट इज टाइम टी बाय 4. याला कॅन्सल केलं आपण, इथे याची व्हॅल्यू येतं पाय बाय 2. आता प्रत्येक वेळेला याच पद्धतीने तुम्हाला थीटा इक्वल टू ओमेगा टी घ्यायचा आहे, ओमेगा इक्वल टू काय घ्यायचं आहे 2 पाय बाय कॅपिटल टी, आणि टी ची व्हॅल्यू ही त्याच्यावरची व्हॅल्यू घ्यायची आहे. ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करताना टी ची व्हॅल्यू टी बाय 2 घ्या, त्यावेळेला तुम्हाला थीटा मिळेल पाय. अशा पद्धतीने त्या थीटाच्या व्हॅल्यू कम्प्लीट करून घ्यायची. आता तुम्हाला या वेगवेगळ्या अँगलला डिस्प्लेसमेंट जे आहे हे डिस्प्लेसमेंट कसं मिळेल, वेलोसिटी कशी मिळेल आणि ऍक्सेलरेशन कसं मिळेल, तर त्यासाठी हे इक्वेशन कन्सिडर करायचे जे आपण घेतलेले आहेत. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3. इक्वेशन 1 जे आहे ते x इक्वल टू a sin ओमेगा t. तर प्रत्येक वेळेला आता ही ओमेगा टी म्हणजे थीटा ही व्हॅल्यू तुम्हाला इथे ठेवायची आहे आणि त्याच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या. जर मी इथे या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मध्ये ओमेगा टी ची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर sin 0 0 असतं, म्हणून 0 इनटू एनीथिंग 0. त्यानंतर जर मी पाय बाय 2 व्हॅल्यू इथे ठेवली पहिल्याच इक्वेशनला, तर पहिले आपण सगळ्या डिस्प्लेसमेंटचे व्हॅल्यूज फाइंड आउट करतोय. sin पाय बाय 2 1 असतं, 1 इनटू a, म्हणून इथे a येतं. sin पाय 0, sin 3 पाय बाय 2 -1, -1 इनटू a मायनस a. sin 2 पाय 0 आणि sin 5 पाय बाय 2 काढताना sin हा फॉर्म्युला आपण वापरू शकतो, sin 2 पाय प्लस 5 बाय 2. याला जर आपण सिंप्लिफाय केलं तर ते येतं 5 पाय बाय 2. मग या वेळेला याचं येतं एक्सपान्शन sin 2 पाय इंटू cos पाय बाय 2 प्लस cos 2 पाय इंटू sin पाय बाय 2. sin 2 पाय 0 असतं, cos पाय बाय 2 पण 0, cos 2 पाय येतं दॅट इज द प्लस 1 आणि sin पाय बाय 2 पण 1, म्हणून मग 1 जर याची व्हॅल्यू आपण ठेवली तर इथे येतं आन्सर दॅट इज द a. म्हणून मग इथे पहिला आपण डिस्प्लेसमेंटच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज मिळवल्या. कशा मिळवल्या, तर इथे आपण प्रत्येक वेळेला या थीटाची व्हॅल्यू ठेवली पहिल्या इक्वेशन मध्ये x इक्वल टू a sin ओमेगा टी मध्ये, आणि प्रत्येक वेळेला आपण त्या व्हॅल्यूज वापरत गेलो. sin 0, sin पाय बाय 2, sin 3 पाय बाय 2, sin पाय, sin 2 पाय, sin 5 पाय बाय 2, आणि आपल्याला आन्सर मिळालं बघा. दॅट इज पहिल्या केस मध्ये आन्सर मिळाला 0, दुसऱ्या केस मध्ये आन्सर मिळाला a, तिसऱ्या केस मध्ये पाय, त्या वेळेला आन्सर 0, 3 पाय बाय 2 ला मायनस a 0 आणि 5 पाय बाय 2 ला a. आता असंच दुसरं इक्वेशन घ्यायचं, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t. आता या ओमेगा टी च्या जागी जर आपण इथे अँगल 0 ठेवला तर cos 0 1 असते, त्यामुळे इथे पहिली व्हॅल्यू वेलोसिटीची काय मिळेल a ओमेगा. त्यानंतर cos पाय बाय 2 0, cos पाय -1 इनटू a ओमेगा. आपण दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये ह्या व्हॅल्यूज पुट करतोय. वेगवेगळ्या अँगलला वेलोसिटी काय येईल, तर जेव्हा त्याचा अँगल 0 असेल त्यावेळेला इथे cos 0 1 असल्यामुळे इथे आलं वेलोसिटी a ओमेगा. cos पाय बाय 2 0, cos पाय -1 इनटू a ओमेगा. cos n पाय बाय 2 0 असतं, म्हणून इथे 0. त्यानंतर cos 2 पाय प्लस 1, म्हणून इथे a ओमेगा. आणि याच पद्धतीने जर आपण याला एक्सपांड केलं तर त्याचे इथे व्हॅल्यू येतं 0. पुन्हा याला तसंच एक्सपांड करायचं, cos sin च्या ऐवजी cos घ्यायचं, cos 2 पाय प्लस पाय बाय 2, cos 2 पाय प्लस पाय बाय 2 याचं एक्सपान्शन जर घेतलं आपण तर cos 2 पाय इंटू cos पाय बाय 2 मायनस sin 2 पाय इंटू sin पाय बाय 2. cos 2 पाय 1 असतं, पण cos पाय बाय 2 0, sin 2 पाय 0, त्यामुळे हा अँगल किती येतो 0.
आता ऍक्सेलरेशन साठी तिसरे इक्वेशन कन्सिडर करायचं. दॅट इज ऍक्सेलरेशन इक्वल टू -a ओमेगा स्क्वेअर sin ओमेगा टी. मग यासाठी पुन्हा या ओमेगा टी च्या व्हॅल्यूज ठेवत चला. इथे जर व्हॅल्यू आपण 0 ठेवली तर पुन्हा sin 0 0 आलं. त्यानंतर sin पाय बाय 2 1 येतं म्हणून इथे -a ओमेगा स्क्वेअर sin पाय 0 sin 3 पाय बाय 2 -1 मायनस मायनस प्लस होईल इथे म्हणून a ओमेगा स्क्वेअर आणि sin पुन्हा 5 पाय बाय 2 0 असतं म्हणून इथेच आन्सर 0. असे आपण हा टेबल कंप्लीट करून घेतला. पुन्हा एकदा समजून घ्या. इथे पहिले t च्या व्हॅल्यू ह्या 0 t/4 t/2 3 t/4 t आणि 5 t/4 अशाच का घ्यायच्या. एक ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी त्याला किती वेळ लागतो t/4. कारण टोटल एक ऑसिलेशन पूर्ण करण्याकरिता त्याला लागणारा वेळ कॅपिटल T आणि एका ऑसिलेशन मध्ये तो किती ऍक्टिव्हिटी करतो 4. म्हणून मग तिथे t/4 हा प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी साठी लागणारा वेळ आहे. म्हणून मग आपण या टाइम मध्ये प्रत्येक वेळेला t/4 ऍड करत जायचं. t/4 ऍड केला तर आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज मिळतील. मग तुम्हाला थीटाची व्हॅल्यू काढण्यासाठी थीटा इक्वल टू काय घ्यायचा आहे ओमेगा टी अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. आपल्याला ऍक्च्युअली तो फॉर्म्युला आहे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी. याच्यावरून थीटा इक्वल टू काय मिळेल ओमेगा इनटू टी. आता ओमेगाची व्हॅल्यू घ्यायची 2 पाय बाय टी. तो फॉर्म्युला ऍक्च्युअली टी इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा एक्सप्रेशन फॉर पिरियड ऑफ SHM. तर इथे तुम्हाला ओमेगाची व्हॅल्यू पाहिजे म्हणून 2 पाय बाय टी घेतला इनटू 0. पहिले व्हॅल्यू 0 ठेवायची कारण टाइमची व्हॅल्यू 0 आहे तर अँगल 0. जर व्हॅल्यू t/4 ठेवली तर अँगल येतो π/2. जर व्हॅल्यू मी t/2 ठेवली तर अँगल पाय. जर मी व्हॅल्यू 3t/4 ठेवली तर अँगल येतो 3π/2. जर मी कॅपिटल T व्हॅल्यू ठेवली तर अँगल 2π. असा दुसरा कॉलम दुसरा रो कंप्लीट करून घ्यायचा. मग तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आणि ऍक्सेलरेशन हे फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला बेसिक व्हॅल्यूज देणं गरजेचं आहे. sin 0 cos 0 sin π/2 cos π/2 sin nπ cos nπ sin nπ/2 and cos nπ/2. ह्या व्हॅल्यू जर माहित असेल तर इझिली आपण हा टेबल डिराइव्ह करू शकतो विदाउट एनी कॅल्क्युलेशन. फक्त प्रत्येक वेळेला तुम्हाला पहिले इक्वेशन दुसरे इक्वेशन तिसरे इक्वेशन घ्यायचं आहे. जेव्हा तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट काढायचं तर फर्स्ट इक्वेशन घ्या. इथे प्रत्येक वेळेला हे अँगलची व्हॅल्यू ठेवा. पहिले इक्वेशन आहे x = a sin ओमेगा t. ओमेगा t च्या ठिकाणी जर मी 0 ठेवलं तर sin 0 0 येतो. 0 into anything 0. जर मी इथे दुसरा अँगल π/2 ठेवला sin π/2 1 into a a. त्यानंतर तिसरी व्हॅल्यू आहे पाय. इथे पायची व्हॅल्यू जर ठेवली आपण x = a sin π 0 असतं 0 into anything 0. sin 3π/2 -1 येतं म्हणून -1 into a that is the -a. अशा पद्धतीने ह्या व्हॅल्यूज आपण कंप्लीट करून घेतल्या. असंच वेलोसिटी साठी दुसरं इक्वेशन घ्यायचं आणि ऍक्सेलरेशन साठी असं तिसरं इक्वेशन याच्यामध्ये घ्यायचं. आता प्लॉट करू. ती एक व्हॅल्यू a ओमेगा स्क्वेअर नंतर t ची तीच ती 0 च्या आधी. हो. First of all, to draw the displacement curve, displacement graph. So let us consider here the two possible values of displacement other than the value at mean position. इथे आपल्या या टेबल मध्ये डिस्प्लेसमेंटला 3 व्हॅल्यूज आहेत 0 +a आणि -a. आता मिडल लाईन जी आहे ती 0 सिलेक्ट करायची नेहमीप्रमाणे. त्याच्या अप्पर साइडची जी आहे ती +a घ्यायची आणि लोअर साइडची जी आहे ती -a व्हॅल्यू घ्यायची. अशा 3 लाईन्स आपल्याला ड्रॉ कराव्या लागतील.
त्यामध्ये मिडल लाईन जी आहे ती तुम्ही स्मॉल टी पण घेऊ शकता अगेन्स्ट टाइम किंवा अगेन्स्ट द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दोनपैकी कोणत्याही व्हॅल्यूज तुम्ही घेऊ शकता. जर टी घेतला तर 0, t/4, t/2, 3t/4, t आणि 5t/4 अशा व्हॅल्यूज घ्यायच्या. आणि जर ओमेगा टी चे व्हॅल्यू घेतो म्हटलं म्हणजे थीटा ते इथे लिहायचं 0, π/2, पाय, 3π/2, 2π आणि 5π/2. आता प्रत्येक अँगलला त्याची व्हॅल्यू निवडायची. आता इथे जर तुम्ही टेबल मध्ये बघितलं की जेव्हा अँगल 0 आहे तेव्हा डिस्प्लेसमेंट 0, म्हणून पहिला जो पॉइंट येईल आपला हा मिडल लाईन आहे. त्यानंतर जेव्हा अँगल हा π/2 आहे तेव्हा डिस्प्लेसमेंट a आहे. a म्हटलं तर प्लस म्हणजे अप्पर लाईनला याच्या वरच्या बाजूला तो पॉइंट फिक्स करायचा. त्यानंतर जेव्हा अँगल पाय असेल तेव्हा व्हॅल्यू आहे 0, म्हणून मी इथे मिडलला पॉइंट देतोय. 3π/2 ला मायनस आहे, मायनस म्हटलं तर लोअर साइडला घ्यायचं. 2π पुन्हा आलं 0 आणि 5π/2 ला आलं दॅट इज द a. आता या सगळ्यांना जर आपण असं जॉईन केलं तर आपल्याला पहिले कर्व मिळेल. So this curve is called as the displacement curve or displacement graph of a particle performing SHM. इथे ग्राफ प्लॉट करताना तुम्हाला दोन व्हॅल्यूज घ्यायचे आहेत. एक तर तुम्ही टाइम आणि डिस्प्लेसमेंट घेऊ शकता किंवा अँगल आणि डिस्प्लेसमेंट. मग 0 अँगल असताना डिस्प्लेसमेंट 0, अँगल π/2 असताना a, पाय असताना 0, 3π/2 असताना मायनस a, 2π असताना 0 आणि 5π/2 असताना a. सेम याच पद्धतीने आपण वेलोसिटी साठी ग्राफ प्लॉट करूया. त्यासाठी पुन्हा आपल्याला इथे तीन ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या तीन व्हॅल्यूज त्या तीन लाईनशी फिक्स करायच्या. हे 0 मिडल लाईन. आता वेलोसिटी व्हॅल्यू होतं प्लस a ओमेगा आणि मायनस a ओमेगा. हे घेतोय आपण प्लस a ओमेगा, हे घेतोय आपण मायनस a ओमेगा. आता पुन्हा अँगल तेच 0, त्यानंतर π/2, पाय, 3π/2, 2π आणि 5π/2. आता पुन्हा आता वेलोसिटीचं जर आपण कन्सिडर केलं तर 0 ला वेलोसिटी आहे a ओमेगा, म्हणून मग 0 ला वेलोसिटी घेतली आपण a ओमेगा. त्यानंतर जेव्हा नेक्स्ट अँगल येईल तर वेलोसिटी 0 झाली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे तेव्हा दॅट इज द मायनस, त्याच्यानंतर 0, त्यानंतर प्लस आणि लास्टला दॅट इज द 0. आता यांना जर आपण असं जॉईन केले तर आपल्याला हा जो ग्राफ मिळेल दिस इज द ग्राफ रिप्रेझेंटिंग द velocity of a particle performing SHM. In a similar way we can draw the third graph, that is the acceleration. पुन्हा acceleration साठी तीन पॉसिबल व्हॅल्यूज आहेत आपल्याजवळ. 0 प्लस a ओमेगा स्क्वेअर आणि मायनस a ओमेगा स्क्वेअर. पुन्हा अँगल तेच घ्यायचे इक्वी डिस्टन्स वर. हा 0, त्यानंतर π/2, पाय, 3π/2, 2π आणि 5π/2. मग प्रत्येक वेळेला आता या 0 ला असताना ऍक्सेलरेशन किती आहे 0, म्हणून मग इथे घेतोय मी 0. त्यानंतर जेव्हा त्याचा अँगल π/2 बनला तर ऍक्सेलरेशन मायनस, तर या ठिकाणी घ्यायचं. जेव्हा पुन्हा अँगल पाय बनला तर 0, त्यानंतर प्लस a ओमेगा स्क्वेअर 0 आणि इथे मायनस a ओमेगा स्क्वेअर. पुन्हा याला जर आपण असं जॉईन केलं तर आपल्याला हा जो ग्राफ मिळाला दिस इज द ऍक्सेलरेशन ग्राफ. सेकंड जो मिळाला त्याला आपल्याला वेलोसिटी ग्राफ. थर्ड जो मिळाला दॅट इज द ऍक्सेलरेशन ग्राफ. आणि प्रत्येक वेळेला अँगल तेच घेतले आपण आणि त्याच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज आपण टेबल मध्ये ऑलरेडी मिळवलेले आहेत. आता डिस्प्लेसमेंट आणि ऍक्सेलरेशन ग्राफचं जर तुम्ही नेचर बघितलं तर तुम्हाला असं लक्षात येईल याच्यामध्ये की जेव्हा डिस्प्लेसमेंटची ही पॉझिटिव्ह पीक आहे त्यावेळेला ऍक्सेलरेशनची निगेटिव्ह पीक आहे आणि डिस्प्लेसमेंटची जेव्हा निगेटिव्ह पीक आहे तेव्हा ऍक्सेलरेशनची पॉझिटिव्ह. म्हणजेच जे आपण theoretically definition मध्ये घेतो, it is a linear periodic oscillatory motion in which
force or acceleration is directly proportional to the displacement, and acceleration and displacement are opposite in direction. तर बघा ग्राफच्या साहाय्याने पण आपण प्रूव्ह करून दाखवलं की सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करणारा पार्टिकल हा काय करतो याच्यामध्ये, तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट आणि ऍक्सेलरेशन हे अपोजिट इन डायरेक्शन असतं, जे ग्राफने पण आपण याला प्रूव्ह करून दाखवलं. तर यालाच आता आपल्याला याचे जे कन्क्लुजन आहे हे कन्क्लुजन पण आपल्याला याच्यामध्ये सांगावे लागतात. तर ते कन्क्लुजन आता आपण बघू. नाउ फ्रॉम द ग्राफ वी कॅन हॅव सर्टन conclusions. The first one, displacement, velocity and acceleration of SHM are periodic function of time. It means as the time changes, the shape of that displacement, velocity and acceleration curve that get repeated after the definite interval of time. म्हणून पहिला जे आपल्याला कन्क्लुजन दिलंय की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आणि ऍक्सेलरेशन ह्या ज्या कर्व आहेत हे पिरियडिक फंक्शन आहेत. म्हणजे आपला शेप एका पर्टिक्युलर डिस्टन्स नंतर एका पर्टिक्युलर टाइम नंतर ते रिपीट करतात, म्हणून त्याला पिरियडिक फंक्शन. मग तिथे क्वांटिटी जी घेतली आहे ती टाइम आफ्टर द पर्टिक्युलर टाइम, कॅपिटल टी. म्हणून पहिला आपल्याला दिलेलं जे कन्क्लुजन आहे ते आहे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अँड ऍक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम आर पिरियडिक फंक्शन ऑफ टाइम. दुसरं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व, हे जे तीन इक्वेशन आपण मिळवले, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t आणि ऍक्सेलरेशन इक्वल टू मायनस a ओमेगा स्क्वेअर sin ओमेगा t. तर इथे जर तुम्ही बघितलं तर डिस्प्लेसमेंट आणि ऍक्सेलरेशन हे जे फंक्शन आहे ते साइनचे आहे आणि वेलोसिटी जे फंक्शन आहे कॉस. म्हणून दिलाय डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आणि ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व. ह्या कोणत्या कर्व आहे, कोणाशी रिलेटेड आहे, कोणाशी व्हॅरी होत आहे, विथ साइन टर्म. म्हणून इथे दिलाय डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व अँड ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व आर साइन कर्व. या उलट जे वेलोसिटी कर्व आहे ती कॉस शी रिलेटेड आहे, कॉस शी व्हॅरी होतं, म्हणून दिलाय वेलोसिटी टाइम कर्व इज अ कोसाइन कर्व. त्यानंतर ग्राफ वरून जर आपण त्यांचे फेज डिफरन्स चेक केला तर तुम्हाला असं दिसेल there is a phase difference of pi by 2 radian between displacement and velocity. There is a phase difference of pi by 2 between velocity and acceleration. Displacement आणि velocity मध्ये phase difference आहे pi by 2. velocity आणि acceleration मधला phase difference आहे pi by 2. या दोघांना जर ऍड केलं आपण तर आपल्याला phase difference मिळेल between the displacement and acceleration. ते pi by 2 plus pi by 2, that is the pi. आता ग्राफ मध्ये आपण बघितलं तर एका विशिष्ट वेळेनंतर ग्राफ जो आहे हा आपला शेप जो आहे तो रिपीट करतो. पॉझिटिव्ह पीक, निगेटिव्ह पीक, पुन्हा पॉझिटिव्ह पीक, पुन्हा निगेटिव्ह पीक. तर हा जो शेप रिपीट होतो तो किती अँगल नंतर रिपीट होतो, आफ्टर द फेज 2 पाय रेडियन, आणि किती वेळानंतर, तर दॅट इज द कॅपिटल टी. हे कन्क्लुजन पण आपल्याला विचारतात किंवा याच्यावर आधारित एखादा ऑब्जेक्टिव्ह आपल्याला आन्सर करता येतं. बघा पुन्हा एकदा बघा की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आणि ऍक्सेलरेशन हे जे सिंपल हार्मोनिक मोशनचे व्हेरिएबल आहेत हे पिरियडिक फंक्शन आहेत कशाचं, टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अँड ऍक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम आर द पिरियडिक फंक्शन ऑफ टाइम. त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट आणि ऍक्सेलरेशन हे that are the function of sine curves आणि velocity the time curve that is the cosine curve. त्यानंतर there is a phase difference of pi by 2 radian between displacement and velocity. There is a phase difference of pi by 2 radian between velocity and acceleration. There is a phase difference of pi radian between displacement and acceleration. आणि त्याचा जो शेप आहे या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आणि ऍक्सेलरेशन कर्वचा किंवा ग्राफचा तो रिपीट होतो आफ्टर 2 पाय रेडियन और आफ्टर द टाइम टी. याच पद्धतीने आपल्याला दुसरी केस स्टडी करता येतं की व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द एक्स्ट्रीम पोझिशन. तिथे काय बदल घ्यायचा आहे आपल्याला, तर पुन्हा आपल्याला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पासूनच सुरुवात करायची ॲट एनी इन्स्टंट. इथे आपण अल्फा इक्वल टू 0 ठेवला, तिथे घ्यायचंय तुम्हाला अल्फा इक्वल टू पाय बाय 2.
अल्फा इक्वल टू पाय बाय 2 ठेवल्यामुळे तुम्हाला याच्यामध्ये बदल दिसेल. डिस्प्लेसमेंट इथे साइनशी रिलेटेड फंक्शन आहे, तिथे कॉसशी रिलेटेड येतं. वेलॉसिटी हे साइनशी रिलेटेड येतं आणि ऍक्सेलरेशन पुन्हा कॉस, आणि याच पद्धतीने पुन्हा आपल्याला त्याला प्लॉट करता येतं. अशी ती दुसरी केस आहे, त्याला आपण पुढच्या याच्यामध्ये बघूया.